ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਾਣ ਹਕੀਨਾ। ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਾਣ ਹਕੀਨਾ। ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਕਿ ਜੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕੇਸ ਆਦਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦਾੜੀ ਨਾ ਮੁਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇ, ਸਾਤ ਜਨਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ।
मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। ते भगत नामदेव जी ने शब्द वरत्या, उत्थे अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सरगुण स्वरूप चित्र खिंचदिया वचन कीते ने, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। दस्तार शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आया, पग शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आया, और पगड़ी शब्द पग दे वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये वचन आए। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने जदों पहली बार भाई मरदाना जी उन्होंने मिलते हैं तो तीन गल्लां गुरु नानक साहब महाराज जी ने आखियां सन। एक अमृत वेले जाग सतनाम का जाप करना, दूजा केस नहीं कटाने, तीजा आए गए अतिथि की सेवा करनी। केस नहीं कटाने भाव केस संभालने ने, ते केसां की संभाल वास्ते सीस के उत्ते दस्तार तक सजाउणी ही है। गुरु नानक साहब महाराज जी आप दस्तार सजाउंदे। उस तो बाद जे आपां देखदे हां, जदों गुरु अंगद देव जी के दरबार विच गुरु अमरदास महाराज जी ने बहुत करड़ी घालना घाली है। महाराज जी नूं साल बाद गुरु अंगद देव जी सिरपाओ बख्शिश करया करते सन, ते धन गुरु अमरदास महाराज जी उस गुरु के दर तो बख्शिश के मिले कपड़े को अपने सीस से सजा लेंदे सी। ते सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने जदों शहीद होने तो बाद, उन्हां तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अकाल तख्त की सिरजना की ते महाराज जी ने सोहनी दस्तार आप ही सजाई, जिहदा सारा चित्र नत्था ते अब्दुल्ला सुर सिंह पिंड के दो ढाडी अपनी रचना में क्यों खिंचते ने कि दो तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजबत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर। हिम्मत बाहा कोट गढ़, दरवाजा बलख वकीर दी, नाल सिपाही नील नल, मार दुष्टा करे तकीर जी, पग तेरी की जहांगीर दी। छेवें पातशाह महाराज बहुत सोहनी दस्तार सजाउंदे सन। इतिहास दे विच बहुत बार जिक्र आउंदा है। और महाराज जी ने तो यह भी हुक्मनामे जारी किए सी सिखां दे प्रति कि जिहड़ा सिख साडे दरबार जाउंदा सोहनी दस्तार सजा के आवे, क्योंकि 5-10 मिनट लगा के अगर सिख दस्तार अपने सीस ते सजाउंदा है तो फिर सारा दिन दस्तार सिख नूं सजा के रखती है, सोहना बना के रखती है। इहदा मान सन्मान, इहदा सत्कार वधेरे कायम रहिंदा है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने सीस ते सजी हुई सोहनी दस्तार नूं नत्था ते अब्दुल्ला ने बहुत वडियाया कि महाराज तुहाडी दस्तार एडी सोहनी, इहदे सामने जहांगीर दी दस्तार की है। सिख दे सिर दे उत्ते बन्नी हुई दस्तार केवल कपड़ा ही नहीं है, यह दस्तार प्रतीक है चंगे किरदार दी। हो सकता है जहांगीर बादशाह ने छेवें पातशाह जी तो भी महंगी पग बन्नी होवे, बादशाह सी हिंदुस्तान का बहुत कीमती सोहनी वड्डी वधिया दस्तार सजाई होवे, पर उहदे पिछे उहदा किरदार नहीं सी, क्योंकि दस्तार किरदार का प्रतीक है। क्योंकि जहांगीर बादशाह ने अपने एक मित्र, अपने एक साथी जरनैल का कतल करके उहदी बेगम को अपनी बेगम बनाया सी, नूर जहां। ते इधर छेवें पातशाह महाराज का जिहड़ा किरदार है वो इन्ना पाक पवित्र है कि उन्होंने सोहनी दस्तार के सामने गुरसिखा नूं जहांगीर की दस्तार जिहड़ी है वो बड़ी फिक्की लगती है, बहुत नीवें दर्जे की नजर आती है। तो वो आखते ने पग तेरी, महाराज पग तो तुहाडी है की जहांगीर की, जहांगीर की पग तुहाडी पग की तुहाडी शान की की रीस करेगी। पग सिख की शान है, सिख की आन है। ये सिख के सिर ते सजी है तो पता भी इसका संबंध गुरु के नाल है। जे सिर के उत्ते दस्तार नहीं सजी हुई तो किसी ने ऐ सिख तेरा संबंध गुरु गोबिंद सिंह के नाल नहीं जोड़ना।
गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज जी की ये महान बख्शिश। ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में एक शब्द होर भी आया है, क्योंकि दस्तार इस रूप दे विच भी है भी जिहड़े 5 विकार ने मनुख के अंदर, सिख के सिर के उत्ते सजी हुई दस्तार का भाव है भी इन्हें 5 विकारां नूं काबू च कीता होया। गुरु अर्जन देव जी का पावन शब्द है, हऊँ गुसाई का पहलवानड़ा मैं गुर मिल उच्च दुमालड़ा। उत्थे दुमाला शब्द आया, धन गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने वो सारा दृश्य बनिया कि जिस तरह छिंजां पैंदियां ने, मल अखाड़े सजदे ने, उत्थे मल पहलवान गेड़ियां लाउंदे ने ते घोल हुंदे ने, ते जिहड़ा पहलवान जित जांदा है ਉਹਦੇ सिर के उत्ते दस्तार सजाई जाती तुरले वाली। ते महाराज गुरु अर्जन देव जी कहन लगे असीं भी उस गुसाई दे पहलवानड़े हाँ, पहलवान हाँ, ते असीं 5 विकारां नूं ढाया होया, इन्हां दे नाल घोल कीता, इन्हां ते जित पाई है, ते तां साडे सिर दे उत्ते इह दुमालड़ा, इह सोहणी दस्तार जिहड़ी है सजी होई है। ते सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी दे नाल जुड़ के गुरसिख ने अपने गुरु की दसी रौह रीत में रहते हुए 5 कारी वर्दी धारण करते हुए उच्चा सुच्चा जीवन अपना बतीत करना। क्योंकि वेखो कई बार माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि पुत्र वेखी सोहना जीवन जीवी, अपने बाप की पग नूं दाज ना लावी, दाग ना लावी। किसी ने यह नहीं कहा भी अपने बाप की टोपी नूं दाग ना लाए। पग जिहड़ी है वो शान का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है। ते इहदे बदले इस दे पिछे कुर्बानियां का इतिहास भी बड़ा वड्डा है। सिख दा दस्तार दे नाल कितना स्नेह है, प्यार है। बहुत सारे मुल्कां दे विच जिथे सिख नूं दस्तार सजाउण ते पाबंदी सी, उहने बड़ी जदोजहद करके वो हक प्राप्त कीते ने, अपने सीस ते दस्तार सजाउंदा है। विश्व युद्ध दे विच जदों गोरियां ने सिखां नूं कहा भी तुहाडे सिर के उत्ते दस्तारां ने ते तोप दा गोला आउंदा है ते वड्डी गिणती विच तुहाडी मौत हो जाती है, तुसीं इउं करो आ लोह टोप पा लो अपने दस्तार दे उत्ते, सिर दे उत्ते इह दस्तार दी थां ते लोहे दे टोप पाओ। तां सिखां ने ओह गल प्रवान ना कीती। ते जदों फिर कोई गोला लगण दे नाल, कोई इदां गोली लगण दे नाल शहीद हो जाता सी, क्योंकि फिर ओह जिहड़ी है बहुत बड़ा मुआवजा सरकार दिंदी सी, पिछों परिवार नूं तनख्वाह दिंदी सी। तां गोरियां ने एक ऐसी गल आखी कि वेखो असीं जे तुसीं ये लोह टोप नहीं पाउणा, क्योंकि जे ये पाओगे तो तुहाडी जिहड़ी है इस तरह गोलियां लगण नाल जिहड़ी है बहुत सारी मौत दर जिहड़ी वो घट होएगी, ते सानूं बहुत सारा खर्चा देना पैंदा है, ते फिर तुहानूं ये जिहड़ी सहूलत नहीं मिलेगी। ये जिहड़ी तनख्वाह तुहानूं सिखां ने कह दित्ता भी जे साडे सिर दे विच गोली लगदी है तां असीं तुहाडे कोलों किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं लैंदे, ये साडे कोलों लिखा के लै लो, पर असीं लोहे की टोपी नहीं पाउणी, असीं अपने सिर दे उत्ते दस्तार ही सजाउणी है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई दस्तार ते सिखां ने इसे तरह ही कीता। उन्होंने वो लोहे दीयां टोपियां नहीं सिर दे उत्ते पाईयां, भावें मौत सामने दिसदी सी। फिर उन्होंने मिलने वाले मुआवजे तो भी कहता भी जे सिर दे विच गोली ला के साडी मौत हुंदी है ना, तुसीं कहंदे हो भी जे इत्थे टोप हुंदा ते बचाव हो जाना सी, पग करके मौत कहंदे असीं तुहाडे मुआवजे नूं असीं ठोकर मारदे, सानूं नहीं चाहीदा तुहाडा मुआवजा। भाव हर थां दे उत्ते सिख सुचेत रहा ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई ये सोहणी दस्तार, इहदी वडियाई, इहदी शोभा, इहदी शान सारी दुनिया दे विच प्रगट है ज़ाहरा तौर के उत्ते, किते भी लुकी छिपी नहीं। हुण असीं वेखदे हां दस्तार के आदब वास्ते, दस्तार के सत्कार वास्ते जिथे गुरु साहब जी ने किरपा की है, जिवें गुरु नानक साहब ने केस ना कटाउण की, केसां नूं संभालण की, दस्तार सजाउण की गल आउंदी है, इस तरह 7वें पातशाह महाराज उन्हां नूं जदों नंद लाल पुरी ये गलोटिया खुरद रहण वाला सी, जिहड़ा वीर हकीकत सिंह ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀ ਭਾਵ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀ।
ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਾਸੀ ਪੱਗ ਪਾਵੈ, ਬਾਸੀ ਬੇਹੀ ਭਾਵ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਨੀ ਵਧਾਈ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਸੀ ਪੱਗ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਾਸੀ ਪੱਗ ਪਾਵੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬੰਦ ਹੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਚਿਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤਾਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਗਨ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਫਿਰੈ, ਨਗਨ ਸੀਸ ਜੋ ਖਾਏ, ਨਗਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਂਟੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਹਾਵੈ। ਵੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਦੋਰਾ ਅਖਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੱਗ ਲੱਥਣੀ, ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਾਇਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਗੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਕਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੱਗ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀਏ ਦਾੜੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ, ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵਸਦੀ ਹਾਂ ਚੱਬੇ, ਆ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ 5 ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਰਦਾਈ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋਹਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਰੂਪ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਰਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰੋਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੋ ਪਾਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਰੇ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਲੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਜਿਨ ਵਸਿਆ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਜਿਸ ਬੇਟੋ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਲੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਗਲਾ ਨਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਆਜ ਦੂਰ ਤੁਧ ਵਸ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਿਤ ਸੁਖੋ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜਿਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਸਤਿ